ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೀವು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು. ನಮ್ಮ ಆರಂಭವು ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗುವ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಆಮೆನ್. Let us glorify our God Almighty, singing from the Kannada hymn number 323, verses 1, 2 and 3. ಹೇಗೆ ನನ್ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಲಿ. 3, 4. ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಾತನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಎಂದೂ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಭಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಭರಿತ ಮನುಷ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ದುಷ್ಟರ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ಅವರ ಸುಳ್ಳಾದ ಮನವೊಲಿಸುವ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯದಿರಲಿ. ನೀನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀತಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮಾತನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಒಡನೆಯೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಡನೆಯೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಘನಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Let us glorify our God Almighty, singing from the Golden Bells hymn number 203, verses 1, 2 and 3. I lay my sins on Jesus. He bears them all and
there will be scripture reading. The Old Testament scripture portion for today is found in the book of Isaiah, chapter 53, verses 7 to 11. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken, and he made his grave with wicked, and with the rich in his death. Because he has done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travel of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteousness servant justify many, for he shall bear their iniquities. The New Testament scripture portion for today is found in the book of Matthew chapter 27 verses 11 to 26. Matthew chapter 27 verses 11 to 26. And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Thou art the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? And he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled greatly. Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner whom they would. And they had then a notable prisoner called Barnabas. Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you, Barnabas or Jesus, which is called Christ? For he knew that for envy they had delivered him. When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man, for I have suffered many things this day in a dream because of him. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barnabas and destroy Jesus. The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barnabas. Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. When Pilate saw that he would prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person, see ye to it. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Then released he Barnabas unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Here ends the scripture lessons for today. May the Lord add his own blessing to the reading of his own words. Amen. Let us glorify our God Almighty, singing from the Kannada hymn number 237, verses 1, 2 and 3. ಕ್ರೂಜೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾಶೀರ್ವಾದವು.
யோசிக்கித்து Now there will be responsive reading of Psalm 109 verses 1 to 8. Hold not thy peace, O God of my praise. Thy compassed me about also with words of hatred, and fought against me without a cause. And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love. When he shall be judged, let him be condemned, and let his prayer become sin. Let his days be few, and let another take his office. Amen. Let us glorify our God Almighty, singing from the Golden Bells hymn number 234, verses 1, 2 and 3. Lo, our loving friend is waiting. Lo, our loving friend is waiting, he is calling thee. Listen to his voice, so tender, come to me. On the cross for thee I suffered, death I bore for thee. Past the wind refuse my mercy, trust in me. Unless hopeless Satan's captive, willess leave him free. Then rejoicing in thy freedom, follow me. Good evening, church. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us meditate upon the text from the New Testament according to the Gospel of John, chapter 18, verses 28 to 40. The main focus of the text for today evening is the kingdom of Jesus Christ. Our Lord says a few things about the nature of His kingdom that should prove very helpful for us today. Here in this text, we see two kingdoms that are in opposition to each other. We see two authorities. We see man's authority and man's judgments, then we see God's as well. First point, a kingdom without a king. John chapter 18 verses 28 to 32. Here we need to understand the Apostle John begins the story. Then the Jews led Jesus from Caiaphas to the palace of Roman governor. So Pontius Pilate came out to them and asked, "What charges are you bringing this man?" They replied to Pilate, "If he were not a evildoer, we would not have handed him over to you." Then Pontius Pilate said to them, "You take him and judge him by your own law." Therefore, the Jews said to
Pilate, saying that it is not lawful for us to put anyone to death. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಯಹೂದ್ಯರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಬಂದಾಗ ಆತನು ಅವರು ಹೇಳುವಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಂತರ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈತನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಆತನು ಕೇಳುವ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈತನಿಗೆ ನೀವೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಎಂಬ. ಆದರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದನು ವಿನಃ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು. Here we see what a kingdom without a king looks like. We also see what religion without faith in God looks like. These Jews were extremely religious, but because there was no real faith and because God was not their king, they could simply pick and choose what laws to obey and what laws to disobey. Second point, the kingdom with the King of Kings, verses 33 to 36. Here we see Pilate then went back inside the palace. He summoned Jesus and asked him, "Are you the King of Jews?" And Jesus began to say to him, "If that's your own idea, to say, are you King of the Jews?" Jesus asked, or even he said, "Did others talk to you about me? It is your own idea to recognize me or say, are you King of the Jews, or somebody told you to say that I am a King of Jews?" That's what exactly Jesus began to ask to Pontius Pilate. Pilate answered, "Your own nation and the chief priestess have delivered you to me. What have you done?" Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews." ನಾವು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದು, ನಿನ್ನ ಜನರೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಾಯಾಜಕರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದನು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕವಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಹೂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನನ್ನ ಅವರಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Third point, the kingdom of truth, verses 37 to 38. So we see here, "So you are a king," then said Pilate. So it is like a continuous. So continue from the verses 33 to 36. Jesus answered, "You are right in saying, I am a king.
In fact, for this reason I was born, and for this I came into the world to testify the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Jesus testifying the truth, saying, I am a king. For this reason only I born into this world. For this reason I came to this world. To testify this. So while I am testifying, everyone who is of the truth hears my voice. Which means those who are following the truth will certainly, indeed, they hear my voice. At this point, Pontius Pilate was convinced that Jesus was innocent of all the charges that Jewish leaders had brought against him. For now, Pilate knew it was out of envy that they had handed Jesus over to him. While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him the message, don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. The note Pilate received from his wife stunned him. After reading her comments, the truth planted in his mind by the Holy Spirit was confirmed. You see, before Pontius Pilate could judge Jesus, Holy Spirit start working. He began to say what he should do. In his wife's dream, Holy Spirit began to confirm that Jesus is innocent. He did not do any wrong. But what happens later on, we all know. Fourth point. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಹೇಳುವಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಕೆ ಒಂದು ನೋಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಆತನು ಮನುಷ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತನ ವಿನಃ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಆತನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಂತದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನಾನು ರಾಜನೆಂಬುದಾಗಿ, ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, a kingdom without a king and without truth. Verses 39 to 40. Here we need to understand many things. The last portion. What should Pilate do with Jesus here? Pilate had the power to set Jesus from every allegation made about Jesus. Pilate had the power to set Jesus free from all kinds of allegation made by the Jewish, and he had the power to crucify him as well. The two things in the hands of Pontius Pilate. Either he can set Jesus free from the problem, or he can crucify him. If Pilate set Jesus free from the crowd would
crowd would go crazy and Caesar would question his ability to govern. If Pontius Pilate said Jesus free, the crowd would go crazy and Caesar would question his ability to govern. If he crucified Jesus, Pilate knew an innocent man, even the Messiah, would be put to death. Pilate had to make a choice right now. Matthew says, now it was the governor custom at the Passover feast to gain the favor of the Jews, release a prisoner chosen by the crowd. Which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they answered. The crowd reaction became unreasonable. Pontius Pilate raised his voice above the noise of the crowd, asking, what shall I do then with Jesus, who is called Christ? Pilate asked. Then all answered, crucify him. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ, ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು, ಆತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಯೇಸುವನ್ನ ಮರಣದಂಡನೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಂಡನ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೀಸರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನೇ ನಾನು ಮರಣಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆತನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದೇನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೈದಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಮೆಸ್ಸಿಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬರಬನನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕಿರಿಚಿ ಹೇಳುವಂತದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆತನನ್ನ ನಮಗೆ ಬರಬನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕಿರಿಚಾಡಿ ಕೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಆಯ್ಕೆನ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸೀಸರ್ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುವಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದಂತ ಕಳ್ಳನಾದಂತ ಸೊ ಅವನ ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಶಾಸನವನ್ನ ಆತನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತೇವಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತೇವ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಇವತ್ತು ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆತನು ಕೊಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾನ್ಯವು, ಯಾವುದು ಸತ್ಯವು, ಯಾವುದು ನೀತಿಯು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಅನೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಸುಳ್ಳಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಾವು ದೇವರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಣ, ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡುವಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ, ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು, ಚಿಂತೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ದೇವರ ನೀತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟವು, ಸಂಕಟವು, ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಾವು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. I would conclude my message. When Pilate saw that he was getting nowhere and he had no political options left, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood. He said, it is your responsibility. ನಾನು ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಜನರ ಮೇಲೇನೆ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದಂತ. All the people answered, let this blood be on us and on our children. So the moment he said, he took the water and washed it in his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. The moment he said, crowd began to shout and jump and to say, all the people answered, let this blood be on us and on our children. The Pilate released Barabbas to them and handed Jesus over to be crucified. Dear brothers and sisters in Christ, during the Great Tribulation, circumstances and issues will in such a way that everyone on earth will be forced into a situation like Pilate faced, not to judge Jesus, but to be judged by Jesus. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. The truth you seek is right in front of you in the Word of God. The truth is nowhere. It is in the Word of God in front of you. Open the Bible and read it. Ask the Holy Spirit to help you to find the answers for your issues. As Scripture says, know the truth and truth will set you free. Know the truth. Truth has a power to set you free. May God bless you to abide in truth. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 253, verses 1, 2 and 3. Come ye sinners, poor and needy.
ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಈ ಪವಿತ್ರ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿಸಿದನು, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರೇ, ಪಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಹೋದನು ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಯಹೂದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕರ್ತನೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆತನ ಪದವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀತಿವಂತನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತನಾದಂತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕಿರೋರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಿ. ಆ ದಿನ ನಾವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನೇಕ ಕರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪಂತಿ ಪಿಲಾತನ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೈಹಿಕವಾಗಿದ್ದರು ಕರ್ತನೆ, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದರು, ಅಥವಾ ಕರ್ತನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ದೇವರೇ, ಅಂತ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು, ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ನಾವು ಕರ್ತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ. ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯತೆ, ಸುಕ್ಷೇಮ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.